देना कि सानू नहीं समझ आउंदी हुण तो उही आ। तो फिर एंड ते जाके भी मनना ही ने तरले लैके मैं तुहानूं एक दसदा गल लभणगे प्रभु दे लोक ही इहदा हल। प्रभु उन्होंने दसेगा जो मुड़ जाएंगे तो प्रभु उन्होंने दसेगा भी आ लो हुण आ जे इहदा एंटीवायरस ए दवाई ना ठीक होना जे। लभणगे प्रभु दे लोक ही। टैसट भी प्रभु दे लोकां ते होणगे भी मैं तुहानूं दस दियां आउण वाले दिनां च इहो ही चीज़ां तुसीं न्यूज़ां वेखोगे। प्रभु करेगा सब कुछ ठीक, तरस खाएगा दया करेगा, पर सानू जरूरत है सानू ठीक हो के ते रब दी महिमा करन दी। ते गलत नहीं करना कुछ भी, वो करो जो ठीक है जैनवन है जो। सवाल आ जो प्रभु दे दास हथ रखते आ ते लोग पिछां डिगते हैं। बाइबल किते नहीं इस तरह कहती। जो प्रभु के दास हथ रखते हैं तो एक काम होंदा सी जां ते लोग भरते ही पवित्र आत्मा नाल। ठीक है, प्रभु के दास हथ क्यों रखते सी कि इस बंदे को पवित्र आत्मा नहीं है, कहते ना भर जे पवित्र आत्मा। दूसरी गल प्रभु के दास जो हथ रखते सी तो मसा करने रखते कि जैनू सेवकाई किया जाए मसा। तीसरी गल हथ उदों रखते सी जदों लोग मतलब चंगियाई पाना चाहते सी। चंगियाई मसा तो पवित्र आत्मा तीन गल्लां बंदे नूं मिलन इस करके वो की रखते सी हथ रखते सी। बाइबल इस तरह किते नहीं दसदी कि वो हथ रखते सी तो लोग पिछां नूं डिगदे सी ते पवित्र आत्मा का मसा नूं टच करता सी। बाइबल ने इस तरह किसे नहीं कहा, बाइबल दे इस तरह किते नहीं आ। लेकिन हुण सुनो, इनू शिक्षा नहीं बनाना चाहिए। हुण तो उन्नी देर तक हथ रखते हैं तुहाडी भली हो जाए, जिन्नी देर तक वो बेचारा कंध ना नहीं लग जाता, डिग नहीं पैंदा तो उहदी पुड़पड़ी नहीं पाटदी मगरों। इस तरह नहीं किते भी लिखा। बाइबल तो परे चलता पाया सारा काम। मैं तुहानूं दसां अपनी मर्जी ना एग्जाम्पल भी तुहानूं देणगे, वो बड़ी बड़ियां एग्जाम्पल देणगे। बाइबल च लिखा फेसबुक चलाओ, तुसीं क्यों चलाउंदे जे? वेखो एग्जाम्पल इदां दे देणगे तुहानूं। बाइबल च लिखा व्हाट्सएप चलाओ, तुसीं फिर चलाउंदे जे। एग्जाम्पल ये नहीं आ, एग्जाम्पल हैगी बाइबल च जिहड़ा कानून लिखिया वा आत्मिक चीज़ां च चर्चिस दे विच वो चीज़ लागू हो सकती है जिहड़ी बाइबल दे विच दर्ज वा। तुसीं अपने कोलों नवां कानून बना के दर्ज नहीं कर सकते बाइबल च। हुण सुनो मैं गल क्यों गई है, क्योंकि पिछे खड़ा कोई कीता हुंदा बंदा, एक पास्टर ने पिछे बंदा को खड़ा किया हुंदा ते आप दुआ करदा क्यों भला कि इनू फड़ लैने डिगे तो इहदी पुड़पुड़ी ना पाट जे। तो जो तू आत्मा तो बिलीव करदा कि आत्मा ने डिगेगा तो आत्मा किसी नुकसान करती है, फिर पिछे ना खड़ा करो, रहन दो, जान दो, पुड़पुड़ी भजन दो, दी लागे डॉक्टर रखो, एक पट्टियां पुट्टियां करा घर नूं जान। फिर ये विश्वास को करते हो ये डिगेगा तेन चोट लगेगी, फिर पिछे खड़ा करने की लोड़ की किसी ने। हाँ, आत्मा च कोई बाजियां पा सकता, आत्मा च कोई डिग सकता इधर उधर जिधर मर्जी। यह कोई जरूरी नहीं कि कोई पिछां नूं डिगेगा, पिछां डिग सकता आत्मा च जिधर मर्जी डिग पे, कोई कंपलसरी नहीं है, कोई कंडीशन नहीं हैगी। मैं हुण तुहानूं रैफरेंस देन जा रहा बाइबल चों जिहदे विच लोग डिगे पर पिछां नूं नहीं कोई भी डिगा। बाइबल च डिगे लोग पिछां नूं नहीं। एक अद्धा रैफरेंस होना वो च ये नहीं कन्फर्म होंदा भी ये गांह नूं डिगे जां पिछां नूं डिगे जां साइड नूं डिगे। लिखिया कि मुर्दा वांगू मुर्दा हो गए, पर वो इस तरह नहीं दसदा भी तुसीं इस तरह करो तो लोगों को मुर्दे वांगू कर दो, इस तरह नहीं है। पढ़ो, चलो शुरू करते हैं। तुहानूं मैं कुछ वचन जल्दी ना देना, तुहानूं जाना पैना वा हिजकीएल दी पोथी 1 अध्याय 28 वचन ते 2 वचन पढ़ो। हिजकीएल 1 अध्याय 28 वचन। यही उस मेघ तो नुकदा रूप है जो वर्खा दिन बदलों में दिसदी है
ਉਹ ਜਿਹੀ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮਕ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਹਿਜਕੀਏਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ? ਨੱਕ ਭਰਨੇ, ਮੁੱਧੜੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਾ ਮੈਂ, ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ। ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਈ ਜਾਣੇ ਹੁਣ। ਇਹਦੇ 2 ਦੀ 2 ਪੜ੍ਹੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਉਹਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਡਿੱਗਾ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਡੈਨੀਅਲ 'ਚ ਜੰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਨੀਅਲ 10 ਅਧਿਆਏ 8 ਤੋਂ 11। ਡੈਨੀਅਲ 10 ਅਧਿਆਏ 8 ਤੋਂ 11 ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਸਤ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਪਿਲਤਨ ਨਾਲ ਵਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਲ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭੂਖ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਧੜੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਵਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਔਰ ਤਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਡੈਨੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬੇਲਸ਼ੱਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਡਿੱਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖੋ, ਹੋਰ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1 ਅਧਿਆਇ 17 ਵਚਨ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈਰੀ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਡਰ, ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ। ਬਸ ਆਮੀਨ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲਿਖਦਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਦਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਧੋਲਿਆ ਜਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 5 ਅਧਿਆਏ 12-14। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ 5 ਅਧਿਆਏ 12 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ, ਜਲਦੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਜੋ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਅਰਥਾਤ ਅਸਾਫ ਔਰ ਹੀਮਾਨ, ਵਾਹ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਦੂਤੂਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਨੀ ਨੇੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਖੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਸਦਾਰਾਂ ਔਰ ਬਰਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 120 ਯਾਜਕ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 120 ਯਾਜਕ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, 14 ਪੜ੍ਹੋ, 14 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਜੰਤਰੀ ਔਰ ਗਵੰਤਰੀ 14, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 14, ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਬੱਦਲ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੜੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਖੜੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਇਹ ਯਾਜਕ? 120। ਅਤੇ ਯਾਜਕ ਬੱਦਲ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੜੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। 120 ਜਣੇ ਯਾਜਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ।
ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ, ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ, ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਐਉਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਭਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕੇ, ਨਮਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਝੁਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਉੱਥੇ 120 ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 'ਚ, 20 ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਮੇ ਆ, ਡਿੱਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਕੇ ਡਿੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਖੜੇ ਸੀ 120। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ, ਪਰ ਡਿੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਡਿੱਗੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਡਿੱਗੇ। ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿਓ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਚਰਚ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਣਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਾ ਵਾ, ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਤਾਂ ਮਸਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਧ ਦੀ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਠਾਹ ਨੂੰ, ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੁੜੀਆਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਲੋ ਕਈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਗਰ ਦਾਲ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਾ, ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਮਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਡਿੱਗੋਗੇ, ਉਹ ਡਿੱਗੇਗਾ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਸਰਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਬੜਾ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਬਹੁਤ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਕਈ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਭਰਾ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ, ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਡੇਗਾ ਮੈਂ 5-7 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੱਜਣ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਲੀਮ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 17 ਅਧਿਆਏ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 17 ਅਧਿਆਏ 6 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਯਿਸੂ ਪਤਰਸ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਿਆ। 6 ਤੋਂ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰੇ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਪ ਜਲਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਲੀਆ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਚਲੋ 28 ਅਧਿਆਏ 2 ਤੇ 4 ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ। ਪੜੋ ਜਲਦੀ ਨਾ ਪੜੋ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੇੜ ਕੇ ਲਾਂਬੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਸਤਰ ਬਸ ਚਿੱਟਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਭੈ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਦੂਤ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਮੂੰਹੜੇ ਮੂੰਹ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 6 ਦੀ 4 26 ਦੀ 14, ਜਲਦੀ ਨਾ ਪੜੋ। ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਛੇ ਦੀ 4 9 ਦੀ 4 9 ਦੀ 4 ਤੇ 26 ਦੀ 14। ਤਾਂ ਭੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੇ ਸੌਲਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਉਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਡਿੱਗਾ, ਭੂਏ ਮੁੱਧੜੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਧੜੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਡਿੱਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਡਿੱਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 18 ਅਧਿਆਏ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਡਿੱਗੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਤੇ 6, 18 ਦੀ 1 ਫਿਰ 5 ਤੇ 6। ਯਿਸੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਣੇ ਕਿਦਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ 5 ਤੇ 6। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯਹੂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਭੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਗਾਂ ਡਿੱਗੇ, ਸਾਈਡ ਡਿੱਗੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ, ਬਸ ਉਹ ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਮਸਾ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਨੇ ਦੇ ਬਲ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਲ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਝੁਕਣਾ ਵਾ, ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣੇ ਆ ਅਤੇ ਦੁਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਟੱਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਡਿੱਗੇ ਹੋ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ। ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਮਰਥ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਬਸ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਬਲੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਆ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਬਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ